Okay. So nitric acid now first now preparation preparation of nitric acid. Okay. So before I get into that, I have to discuss some of the oxy acids of nitrogen. So oxy acids of nitrogen ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. Nitric acid, the oxy acids ಆದ್ಮೇಲೆ then we'll move on to the preparation of nitrogen. So here nitrogen forms oxo acids. Right. So what all oxo acids they are going to form? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು oxo acid ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? What do you mean by oxo acids? Okay. So oxo acids are nothing but they contain oxygen and hydrogen. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Oxygen ಮತ್ತೆ hydrogen ಇರಲೇಬೇಕು oxo acids ಅಲ್ಲಿ. Hydrogen ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ because of to exhibit the acidic character. Acidic character ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ hydrogen ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay, so that is what oxo acids. So oxo acids are nothing but they contain oxygen and acid. Acid ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ hydrogen ಬರುತ್ತೆ. So they contain oxygen and acids. ಅದನ್ನ ನಾವು oxo acids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Some of the oxo acids of nitrogen are they are going to be hyponitrous acid. Hyponitrous acid, which is known as H2, N2 and O2. Hyponitrous H2, N2, O2. Hydrogen is oxygen ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. And second one is nitrous. Nitrous acid is HNO2. Nitrous acid HNO2. Nitroxylic acid. Nitroxylic acid is O4. And another one acid we have is which is we are studying now. It is nitric acid. ಇವೆಲ್ಲ oxo acids. HNO3 ನೋಡಿ, HNO3 is also oxo acid. Okay, so oxo acids ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ we are going to discuss more in oxo acids. So ಅದಕ್ಕೆ this is very important. And we will be having questions on oxo acids. You will get more questions on oxo acids. So you need to remember that. Okay. So all these are oxo acids of nitric acid. ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಾನು ತಗೊಬಹುದು. Oxo acids of nitrogen ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. So all these are going to be oxo acids of nitrogen. Clear? Idರಲ್ಲಿ now what we are going to discuss? We are going to discuss about the nitric acid. So we all know that nitric acid is a very strong acid. Okay, and ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, if it comes in contact with the skin, it causes painful blisters. Okay, so it will form painful blisters. Most concentrated acid ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ nitric acid. Okay, so ಅದು these four are the oxo acids of nitrogen. So each nitrogen agli, phosphorus agli, allinda bandu next chlorine, fluorine, bromine, iodine, oxygen. So ee taraddu sulfur, ee taraddu so much of elements enide namge ivelladdu oxo acids gal irutte. Each and every oxo acids are very important. Exam ge, competitive exam ge oxo acids galinda 100% question gal kele keltare, you do whatever.
100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. So next we'll see the preparation of nitric acid. So nitric acid preparation ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ NaNO3 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Is it right? Yes. So you can see there, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? Acids. ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು Acid. ತಗೋಬೇಕು. ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, NO3 ಮೈನಸ್ ಬೇಕು. NO3 ಮೈನಸ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, NO3 ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. Okay, so here it's very simple. I am going to take NaNO3 ಮತ್ತೆ H2SO4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು H ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಒಂದು H ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು H ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get H, and you want HNO3 here, ಅಂದ್ರೆ NO3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು, you take NO3 from here. You got HNO3. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ, Na ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, H ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿದೆ, HSO4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, HSO4. That's it. So you got the nitric acid ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು? Yes, sir. Okay, it's a very simple method to obtain nitric acid. So NaNO3 ಮತ್ತೆ H2SO4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get HNO3 and NaHSO4. ಸೊ ಅದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ NaNO3 ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ KNO3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ reacting NaNO3 ಅಥವಾ heating with KNO3 or NO3 and concentrated H2SO4, you will get HNO3 and NaHSO4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ H2SO4 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ HNO3. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, Na2SO4 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ HNO3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Na2SO4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು Na2SO4 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ more than
200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ HNO3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ Na2HSO4 or Na2SO4. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೆಸರ್ ದನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೈಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ HNO3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NaHSO4, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ Na2SO4. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಲಿ, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ HNO3 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? Yes, sir. Okay. So this is the laboratorical method for the preparation of nitric acid. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು if in case if I allow this HNO3, ಈ HNO3 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ HNO3 ನ if I allow this for long standing, ಹಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, HNO3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗೆ ಬೇಕು, HNO3 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದ್ರೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತನಕ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಲ್ NO2 ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ NO2 ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, HNO3 ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ HNO3 ನ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತನಕ ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. HNO3 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು lose its concentration. On long standing ಏನಾಗುತ್ತೆ, NO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಸಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. So I will clear this now. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ HNO3 ಏನಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ HNO3 ಬೈ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಈಗ 2 ಸಿಕ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್, 10 marks ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 marks 3 ಕ್ವಶನ್, 3 3s 9, ಆಮೇಲೆ 1 marks 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ 1 marks ಬರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಗ್ರೂಪ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಗ್ರೂಪ್ 18 ಇಂದ ಮಾತ್ರ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to up to ಗ್ರೂಪ್ 17 ಅದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಏನು 2 ಮೆಥಡ್ ಓದಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಂದ 3 marks ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 17 ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
17 ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ 17 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 15 ಮತ್ತೆ 16. ಈ 15 ಮತ್ತೆ 16 ಗ್ರೂಪ್ ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ 15 ಮತ್ತೆ 16 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 9 ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾರು ಮರೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ first I'll do this here. Okay, so nitric acid preparation by Oswald process. So ಈ nitric acid ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we are going to take ammonia ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ catalyst we are going to use platinum or rhodium catalyst. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, platinum or rhodium catalyst ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Temperature is going to be 500 Kelvin. Pressure 9 bar atmospheric pressure. 9 bar atmospheric pressure, 500 Kelvin temperature. ಮತ್ತೆ rhodium and catalyst, rhodium and platinum catalyst na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು very important. Okay, so what you are going to do is you are going to take ammonia. Simple. ಏನ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಮೋನಿಯಾನ ಯಾವ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ ರೋಡಿಯಂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಓದಿದೀವಾ? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ವಿಚ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಯಾವ್ದು? ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾವ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎನ್ ಬರದ್ವಿ, ಓ ಬರದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? NO. ಇನ್ನೇನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? H2 ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ H2 ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Step 1 is finished. There is nothing to worry about this step 1. ಏನಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕಿಲ್ಲ. ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ, ಅಮೋನಿಯಾನ we are going to react with oxygen. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರ್ಬೇಕು. NO ಮುಗಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದು H2O ಬರೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 45 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 45 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 46. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕಿ, ಮುಗಿತು. ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. 45, 46 ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರೀರಿ. ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 45, 46 ಮುಗಿತು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ.
ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ NO ತಗೊಂಡೆ. ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. NO ಪ್ಲಸ್ O2 NO2 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. NO2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? +4. ಹಾ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ +2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ +4 ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ NO2. N2O4 ಇದೆ, NO2 ಇದೆ. N2O4 ಇಸ್ ಅ ಡೈಮರ್ ಆಫ್ NO2. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಒಂದೇ NO2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪುನಃ ವಿತ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ NO ಪ್ಲಸ್ O2 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು NO2. ಮುಗೀತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಮೂರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? NOಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ 2 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಾ? Yes sir. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಮುಗಿತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 45 46 ಸರಿ, ಕೆಳಗಡೆ 22. +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ NO2. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ NO2 ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. H2O. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. NO2 H2O ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? H1O3 ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. H ಹಾಕಿದೀರಾ, N ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, O ಎಷ್ಟಿದೆ? 3O ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ H ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಒಂದ್ H ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಒಂದ್ N ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ H1 ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು? NO2 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ NO2 ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? NO ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes sir. Sir, 3NO2 2HNO3 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಆಗಿದ್ಯಾ? 32. Now it is balanced. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಒಂದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದು? ಹಾ, Yes. HNO3 ಪ್ಲಸ್ NO ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಹಾ, is that clear to you people now? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ದಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay. So ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಮದರ್ ತೆರೆಸನೋ VSP ನೋ ನಾನ್ VSP ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಳೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ everyone, each and everyone has to come to college. Tomorrow's classes will be suspended. There will be no classes for you people. ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 9:30 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 ತನಕನೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಡಿಲೇ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋರು. 27 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಭಿಷೇಕ್, ಬಟ್ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮದರ್ ತೆರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು 27 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 26 ಓಕೆ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. Okay, so am I clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And after the class, I want all the non-VSP students to stay back in the class. After the class, I want all the non-VSP students. Non-VSP students yarella idare day scholars, so avaru online alle irbeku after the class. Okay, ಬೇರೆಯವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಒಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ NO ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ NO ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ NO ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Can we do the recycle? Yes, sir. ಸೊ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ NO ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ NO ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಪುನಃ ಪುನಃ NO, ಆ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ HN ಆದ್ರೆ ಅದು 68% ಪ್ಯೂರ್ HN ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 68%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು obtain to increase the purity level to 98%. ಸೊ 98% ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 4, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 68% ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ HNO3 ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ H2SO4. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4. ಓಕೆ, ಸೊ 68% HNO3 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we are going to obtain what, 98% of nitric acid. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಲಿ ನಮ್ಗೆ NO ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲೂ NO ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ NO ನ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ NO ಸಿಗೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ NO ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ NO ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ NO ಪುನಃ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಆ NO. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ NO, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ NO, ಎರಡು NO ಯಾವ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ವಿಲ್ ಸೀ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಮೋನಿಯಾನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, NO ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ವಿತ್ H2O. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. Okay, so then nitric oxide is then reacted with oxygen in air to form nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide formation ಮಾಡಕ್ಕೆ NO ಮತ್ತೆ O2 2NO2 formation ಆಗುತ್ತೆ. This is a quick subsequently absorbed in water to form nitric acid. So nitric acid formation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ and nitric oxide, nitric acid ಮತ್ತೆ nitric oxide HNO3 and NO2 is formed.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ NH3 O2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ NO, ಪುನಃ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ NO2 ಮತ್ತೆ N2O4 ಡೈಮರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ H2O ಜೊತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ HNO ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ HNO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವೇ ಬರಿಬಹುದು HNO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ HNO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅವಾಗ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ HNO3 ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the valency of nitrogen? 5. So how many bonds nitrogen can form? 5. Nitrogen can form 4 bonds. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 2s ಮತ್ತೆ 2p3 ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರು ಇದಾವಲ್ಲ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3, ಇದು 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 ಯಾವ ಬಾಂಡ್? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. 3 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು 2p ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದು 2s ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಲೋನ್ ಪೇರೋ 2s ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದೇ 2 ಲೋನ್ ಪೇರೋ ಅದೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಆ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 3 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so this molecule is a planar structure. So this has planar structure. The molecule is planar. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? What is the hybridization of nitrogen? sp2. So nitrogen is sp2 hybridized. Okay, so nitrogen is sp2 hybridized. Illi you can see that 2 of NO bonds, 2 NO bonds are equivalent and short. 2 NO bond ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ 2 NO bond ಗಳು ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. This and this if you take ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. they are going to be relatively short. ಥರ್ಡ್ NO ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು this is little elongated, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು 121 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅರೌಂಡ್ 140.6 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಬಾಂಡ್ ಎರಡು NO ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು NO ಬಾಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ NO ಬಾಂಡ್, ಥರ್ಡ್ NO ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್. And this molecule is resonance hybrid. Resonance hybrid. So resonance ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಆ ತರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್
nitrogen. So nitrogen structure ಅಲ್ಲಿ you can see the resonance. Is that clear? Doubts ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. HNO3 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ HNO3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ HNO3 ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಗ, ಓಕೆ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಸೈಲಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಐಪೋನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್? 4. Nitrogen can form how many covalent bond? 3. 3 covalent bond, 1 coordinate, 4 ಅಲ್ಲ. ಸೊ 3 covalent bond ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು covalent bond ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ covalent bond ಇಲ್ಲಿ? 2 covalent bond ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು covalent bond ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು covalent bond ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ 2 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ 2ನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? Coordinate bond. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೇ, ಮುಗಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. HNO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮುಗಿತು. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? Yes. ಸೊ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತದ? ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? Which do not give H plus ion. No. ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಾನು? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ A1 B1 N1 is equal to A2 V2 M2 ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಏನದು A1 A2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. A1 and A2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ?
A1 V1 N1 is equal to A2 V2 N2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಪ್ಪ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗ್ಲತ್ತೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಲ್ವಾ ಏನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ these are nothing but basicity. What is basicity? Basicity of an acid ಮತ್ತೆ acidity of a base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Basicity of an acid and acidity of a base ಅಂತ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀಬಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. Okay, so basicity andre nothing but number of replaceable hydrogen atom. Okay, number of replaced by base alla chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ by base alla adu number of replaceable hydrogen atom in an acid is nothing but basicity of that acid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ HO ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 1 ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 replaceable hydrogen atom.